किशमिशर दाम हो गया 250 हमारे एरिया 250 ग्राम किशमिशर टाका जो दाम हो 3 किलो 266 ग्राम किशमिशर दाम हो गया 820 टाका निसफु सा यानी गेहूं आधा सा देवा लागबो और एक सा হইলে হইব গে তোমার বর্তমান জমানার ওয়েট হইব গিয়া 2-3 কিলো 266 গ্রাম আর নিসফু सा আধা सा হয় তো হইব গে 1 কিলো 633 গ্রাম গেহু আটা বা তার মূল্য এখন আমার এই এরিয়ার মধ্যে গেহু আটার কিলো হইল গিয়া রেট হইল গিয়া 45 তো ওই হিসাবে 1 কিলো 633 গ্রাম গেহুর দাম হইব আটার দাম হইব গিয়া 75 টাকা ধরিলাও 80 টাকা আর যদি কুজুর দি দেই तो कुजूर दवा लगभग 3 किलो 266 ग्राम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र आप लोगों को पता है लैलतुल क़द्र क्या है तुम जानो नहीं खुदा रात किताब ए मेरे सहाबा बताओ कुरान में सबसे असर अंग सूरत या आयत कौन सा है अर्थात कुरान मजीद सत्य के आकर्षणीय सूरत या आयत कौन था तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अपना मतामत पेश किया बिल आखिर हजरत उबई बिन काब ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमदान ईमाना वहतिसाबा वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमाना वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला वशेष माया दया मेहरबानी रहम जे अल्लाह तबारक व तआला আমরারে রমজান শরীফ নসিব করছেন আর সাথে সাথে রমজান শরীফের আউয়াল আশরা এবং স্থানীয় আশরা আমার কাছ থেকে আমন ও শান্তি ও সুকুন ইতমিনার সাথে অতিবাহিত করাই লইছেন। এখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরারে আখেরি আশরার মধ্যে এন্ট্রি করাইছেন যে আশরার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তান বান্দারে দুজখের আগুন থেকে নাজাত দেন। তাই আমরা अल्लाह शुक्रिया अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें हदीस शरीफ तिलावत खरसी जख्ता रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमदान ईमानन वहतिसाबा, जे व्यक्ति रमजान शरीफर मध्य ईमान विश्वास यकीन बिलीवर साथे रोजा राखबो वमान क़ाम लैलतुल क़द्र ईमाना वहतिसाबा और जे ईमान विश्वास यकीन साथे लैलतुल क़द्र मध्य क़याम करबो। क़याम का मतलब किता क़यामर मतलब होले जे नफली इबादत करबो, नमाज पढ़बो, तिलावत करबो, तस्बीह करबो, नसीहत करबो, दुआ दरूद पढ़बो। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह तबारक व तआला ए बंदर पिछलर तमाम गुनाह माफ कर दिलाई। सुभान अल्लाह। किता मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ए बंदर पास्टर तमाम गुनाह माफ कर दिलाई। और ए आखिरी आशरा संपर्के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाइसन इत्कुम मिनन नार, जे अल्लाह तबारक व तआला बंदर पिछले गुनाह माफ कर दिलाई। और ए आखिरी आशरा संपर्के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइছেন যে তুমি তান এই আশরার মধ্যে এমন এক রাত আছে যে রাত তুমি তালাশ করো তুকাও। আর এই রাতটা হইছে 21, 23, 25, 27, 29 রমজানের রাত হয়। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, और এই রাত সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই রাতরে অতখান ইম্পর্টেন্ট, অতখান গুরুত্ব, অতখান ফজিলত দিয়েছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই রাত সম্পর্কে কমপ্লিট মুস্তাকিল এক সূরত নাজিল फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि मैंने उसको उतारा। किसको उतारा? कुरान को उतारा। कहाँ उतारा? आसमान से जमीन में। लैलतुल क़द्र, कदर की रात में मैंने उसको उतारा। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কইরা আমি কুরআন মজিদে এই রাতগুলোর মধ্যে কদর রাতগুলোর মধ্যে আমি জমিনে প্রেরণ করছি, শান করছি। ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, आप लोगों को पता है লাইলাতুল কদর क्या है? তোমরা জানো নি কদর রাত কিতা? নেক্সট আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফৌরান সওয়াল আর জবাব দিলা, কোয়েকশন আনসার দিলা। লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফি শাহর, कि লাইলাতুল কদর 1000 महीनों से उत्तम। कितना माना? यानी लाइलातुल कदर 1000 मंथ की बला। मतलब हो गया खैजुद्दीन 83 साल 4 मास इबादत करे और खैजुद्दीन एक कदर नसीब हो और कदर इबादत करे 83 साल 4 मास इबादत करे तहन सब पाइबो। एकला कदरेर मध्य इबादत करे तहन सब पाइबो। मेरा आजिज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, এখন লাইলাতুল কদর, कदर लाइलातुल कदर, दिस वर्ड इज अरबिक वर्ड। लैलतुल के माना रात और कदर उसमें उलमा के मुख्तलिफ राय है। कदर मध्य उलमा मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ मतमत, मुख्तलिफ अक़वाल से। बाज़ उलमा को तकदीरुल उमूर यानी बंदार उमूर फिक्स्ड करार रायत, फाइनल करार रायत। इदा मतलब लगा जे बंदा फ्यूचर आगामी ते किता करबो, कय दिन बासिबो, कय दिन खाइबो, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বনবো, স্কুলের হেডমাস্টার বনবো, গাড়ির ড্রাইভার বনবো, গাড়ির তলে স্ক্রিন মাউথ হইব, এই সবগুলারে এদিন কো রাইট ফাইনাল করা, স্টাম্প সিল মোহর লাগানি হয়। मतलब হইলে গিয়া যে রমজানের আগে 15 দিন আগে যে শবে বরাত পাওয়া যায়, এই শবে বরাতের বাজ উলামা কইরা বাজেটের রাইট यानी বান্দায় ফিউচারে কিতা করব, কোন দিন মরবো, কয়টা নামাজ পড়বো, কয়টা ঈদ পাইব, কয়টা রমজান পাইব, এই সবগুলো এই রাইট বাজেট বানানি হয়, লিখা হয়। আর কদরের মধ্যে আইনে এই বাজেট গুলারে ফাইনাল করে স্টাম্প সিল মোহর লাগানো হয়। এই কারণে বাজ উলামা কইরা তাকদীরুল উমুর আর বাজ উলামা কইরা বড়াই উঁচা মুবারক ফজিলত এই রাত রে। কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা खुद কইছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা, कि मैंने उसको उतारा मुबारक रात में। দেখা গেল যে কুরআন মজিদ কালামুল্লাহ या কিতাবুল্লাহ या কুরআন শরীফ যেখান দুনিয়ার মধ্যে বড় কিতাব করে কোনো ইখতিলাফ নাই, এই অত বড় আহম কিতাব রে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই রাতের মধ্যে অবতীর্ণ করছেন। তে এই রাত কিতা তুলা হুরু রাত নি আর তুলা ফজলতের রাত নি, গতিকে এই রাত বহুত বড়, বহুত উঁচাই রাত। এই কারণে বাজ উলামা কইরা বহুত বড় রাত, বহুত মুবারক রাত, ফজলত ওয়ালা রাত। আর কিছুগুলো উলামা কইছেন আজিক তঙ্গি চিকন সংকীর্ণ সিফা সিফির রাত। কারণ হইল গিয়া এই রাতের মধ্যে আসমান থেকে অগণন ফেরেশতা জমিনে অবতীর্ণ হয় হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের মারিফতে। আর অবতীর্ণ হয়ে পুরো জমিন ফেলে যায় আর পহলে ডিউটি আরম্ভ করেন যে কোন বান্দা নফলি ইবাদত করে, তাহাজ্জুদ পড়ে, তিলাওয়াত করে, দোয়া করে, গিলগিলা আর এই ডিউটি করিয়া ডায়েরির মধ্যে এন্ট্রি নোট করিয়া রিপোর্ট বানায়া লয়া যায়, খানা লয়া যায় অফিস অফ দা জিবরিল আমিন। হযরত জিবরিল আমিনে এই ডায়েরিগুলা নিয়ে ले जाए ऑफिस ऑफ द रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह এই যে বান্দা, এই বান্দাগুলা সম্পর্কে আপনার কিতা ফয়সালা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কইন এই বান্দার আমি, এই বান্দাগুলোর আমি পিছলের পাস্টের तमाम গুনাহ maaf করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। मेरा আজিজ সাথীও, दोस्तों और এখন এই রাত সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম মুফাসসিরিনে ইজাম হলে 40টা আকওয়াল নকল করছেন। আমি 2-4টা কল আপনারা সামনে তুলে রাখমু। পহলা হলো গিয়া মুহাম্মদ বিন इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जैन तारीख मुसन्निफ, हिस्ट्री राइटर, हिस्ट्री निबार, बहुत बड़ा हिस्ट्री निबार है ना। कोई ए राइटर 21 नंबर राइट। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीजी असर गौरव भाई है ना। कोई ए राइट 23 नंबर राइट। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खबर रे सवाल कर ले, खबर रे फौरान जवाब दे और खबर लगे हम कलाम करता, बातचीत करता। ए सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में खोरा जे ए रात 25 नंबर रात। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे सहाबी संपर्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोरा अक़राउहुम बिल कुरआन। हमार ए सहाबी, हमार ए उबई बिन काब तमाम सहाबा मत की अक़राउहुम बिल कुरआन, सबसे सुंदर खरी कुरआन पढ़ने वाला सहाबी। একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম तमाम सहाबी लिया একটা মজলিস লাগাইছেন আর কইলা এ মেরে সাহাবা बताओ
कुरान में सबसे असर अंगेज सूरत या आयात कौन सा है, अर्थात कुरान मजीद सत्य के आकर्षणीय सूरत या आयात कोनटा। तो साहबा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন হলে আপনার আপনার মতামত পেশ किया। बिल आखिर हजरत उबई बिन काब ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सूरतुल फातिहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशिया তার দিলের মধ্যে তপতপিশ মারছেন আর সিনার মধ্যে লাগাইছেন, মুবারকবাদ দিছেন, ওয়াহ ওয়াহ দিছেন আর কইলা দোয়া দিলা कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कुरान और सुंदर करी ফলার তৌফিক দেখ আর বেশি করে বুঝার তৌফিক দেখ, আমিন। এই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইরা যে 27 नंबर रायत আর এই 27 नंबर रायत तमाम असहाबे करामर 3% और 2% अहमद जे 27 रमजान, यानी 3 भाग साहाबा और 2 भाग साहाबा अहमद 27 रमजान शबे कदर হইতে পারে। मेरा আজিজ সাথী दोस्त और बुजुर्ग, এখন যখন আবু পর্যন্ত এই রায়ত ফিক্স ফাইনাল করা যান না, তখন উলামায়ে কেরাম হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আহাদিস, সাহাবায়ে কেরাম হলের আকওয়াল, তাবিঈন হলের আকওয়াল, তাবিঈ তাবিঈন আকওয়াল জমা করিয়া একটা করিয়া কিছুগুলা নিশানি বাতাইছে আর কইছে যদি এই নিশানি পাওয়া যায় তে জানো এই রায়তটা কদর রায়ত। এক নম্বর নিশানি হলো কুওয়াতুল ইজাই ওয়ান নূর ফি তিলকাল লাইলা, এই রাতের মধ্যে আসমান বহু সুন্দর, একটা রোশনি ফর্সা, একটা আলো, একটা চমকিবে আসমান। 2 নম্বর নিশানি হলো গিয়া অত্তমানিয়াত ওয়া ইনশিরাহিস সুদুর, দিলের মধ্যে একটা শান্তি আইব, একটা আরাম লাগবো, নাকে বেশি ওয়াতাল আইব, নাকে টেনশন থাকবো, ইতমিনানে কলব হাসিল হইব। 3 নম্বর হলো গিয়া আন্না রিহা তাকুনু সাকিনা, রাতের মধ্যে একটা হাওয়া দিব, একটা বাতাস দিব, দিমি দিমি স্টপ হাওয়া দিব, নাকে বহুত ज्यादा তুফান লাহান স্পিড আর নাকে বহুত ज्यादा চলো, নরমালি সলিউশন হাওয়া থাকবো, লা হাররা ওয়ালা বারিদা, নাকে গরম হইব নাকে ঠান্ডা হইব। मेरा आज साथ दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए करमला कइरा এই রাত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তান কিছু খাস নেক বান্দার দিলের মধ্যে ঢালি দিলেন, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইতে পারতে রাত ফুলা রাত হইব। সাহাবায়ে কেরাম মধ্যে থেকে বাস সাহাবা খবর মধ্যে দেখতা যে এই রাত ফুলা রাত হইব। मेरा आज साथ दोस्तों और बुजुर्गों আর এই রাতটা অতিবাহিত হওয়ার পরে যে মর্নিং সুবহ হইব, এই সুবহের মধ্যে কিরণ নিকলিব সূরজ, এই সূরজের কিরণটা রেড হামরা জাইফ হইব, নাকে বহুত গরম থাকবো, নাকে ঠান্ডা থাকবো, নাকে বেশ কম থাকবো, একদম নরমালি থাকবো, স্টপ মুকা ভদ্র মুকা থাকবো। मेरा आज साथ दोस्तों और बुजुर्गों এখন আমরা এই রাত ফাইলে কিতা করতাম, এই রাতের মধ্যে আমরা বেশি বেশি নফলি ইবাদত করতাম। হযরত জারির তাবির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন তাই এই রাতে গোসল ইহতিমাম করতা, বেশি বেশি গোসল করতা। আর তান কইরা যে সাহাবায়ে কেরাম হলে, তাবিঈন কেরাম হলে, তবে তাবিঈন কেরাম হলে এই রাত গোসল করতা আর গোসল করিয়া সুন্দর বালা কাপড় পিন্দিয়া আর সারা রাত ইবাদত করতা। যদি এই রাত পাওয়া গেছে আর যদি পাওয়া গেছে না তে বেজুর তোয়াক রাত যে আছে 21, 23, 25, 27, 29 এই রাতের মধ্যে তাই বেশি বেশি তারা বেশি বেশি ইবাদত করতা আর গোসল করতা। ও কারণে দেখবা আপনারা ফলো করবা, ধ্যান দিবা যে আপনারা কোনো বাইতে পেরেশানি করিয়া বিজি হয়ে আইলে ভাল লাগে না, শরীরে একটা আলসি আলসি তাকাহট महसूस হয়। এই তাকাহট महसूस দূর হবার লাগে যদি গোসল করিলে দেখবা শরীরে একটা নতুন এনার্জি, নতুন একটা শক্তি, নতুন একটা পাওয়ার হয় আর যে কোনো কাম করতে ভাল লাগবো, ইবাদত করতে নিশ্চয় ভাল লাগবো। ও কারণে সাহাবায়ে কেরাম হলে, তবে তাবিঈন হলে গোসল করতা। আল্লাহ খান ইব্রাহিম নখঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাইনো এই বেজুর তোয়াক রাতের মধ্যে গোসল ইহতিমাম করতা আর বেশি বেশি নফলি ইবাদত করতা। मेरा आज साथियों दोस्तों और बुजुर्ग तो আমরা কিতা করতাম যদি এই রাত নসিব ও ধরতে পারি বুঝি নাই আর যদি পারিও না তো যে কদিন রইছে বেজুর তোয়াক রাত, এই তোয়াক রাতের মধ্যে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করতাম আর নফল নামাজ পড়তাম, তাসবিহ করতাম, কোরআন তিলাওয়াত করতাম আর সাদাকা আদায় করতাম। সাদাকা এই মাসের মধ্যে আদায় করলে, রমজান আদায় করলে বহুত বড় ফজিলত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরারে সাদাকা আরো আলাদা একটা সাদাকা ওয়াজিব করে আমরা ফেলেছেন, যেটা আমরা হয় যাকাতুল ফিতর ইয়া তো সাদাকাতুল ফিতর। এখন যাকাতুল ফিতর সাদাকাতুল ফিতর এই সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম से नकल कर रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना नखरुज ज़कातल फित्री साअम मिन तआमिन अव साअम मिन शाइरिन अव साअम मिन तमरिन अव साअम मिन अक़दिन अव साअम मिन ज़बीबिन अव कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़िरीन, এখন যাকাত সাদাকাতুল ফিতর আমরা পাঁচটা বস্তু দিয়ে আদায় করতে পারবো। আর আমরা যদি আদায় করি গেহু বা আটা একদম লাস্ট শ্রেণীর লাস্ট পর্যায়ের
আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফার্স্ট অপশন রাখছেন ও কারণে জানোই তার উম্মতের মধ্যে মালিক এতবার সে হায়ার ক্লাস তাবা, মিডল ক্লাস তাবা, লোয়ার ক্লাস তাবা, এই কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফার্স্ট অপশন রাখছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমে সব সময় যে হায়ার ক্লাস যে সাদকা ওগুদ বাখরতা কুজুর কিশমিশ দিয়া বাখরতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনে চাইলে দেখা যায় যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কুজুর কিশমিশ দিয়া বাখরতা। তাই আমরাও ট্রাই করতাম যে দামি সামান দিতাম, আর দামি সামানের মধ্যে যেগুর বালা সামান রেট বেশি ওগুলো দিয়ে আমরা দেওয়ার আদায় করতাম, অর্থাৎ কুজুর কিশমিশ দিয়া। এখন যদি আমরা গেহু দিয়ে আদায় করি তাহলে দেওয়া লাগবো নিসফু সা, সা কিতা। যে সময় আগর জমানাত আরবের মধ্যে পাল্লা নাপিবার কিছু বস্তু আসলে না, সময় একটা সা আসলো, একটা ধরে লাও একটা ডাব্বা, কেরাহি, বাটি, এগুলো সা। নিসফু সা মানে গেহু আধা সা দেওয়া লাগবো। আর এই এক সা হইলে হইব গিয়ে তোমার বর্তমান জমানার ওয়েট হইব গিয়া 2-3 কিলো 266 গ্রাম। আর নিসফু সা আধা সা হয় তো হইব গিয়ে 1 কিলো 633 গ্রাম গেহু আটা বা তার মূল্য। এখন আমার এই এরিয়ার মধ্যে গেহু আটার কিলো হইল গিয়া রেট হইল গিয়া 45। তো ওই হিসাবে 1 কিলো 633 গ্রাম গেহুর দাম হইব, আটার দাম হইব গিয়া 75 টাকা, ধরে লাও 80 টাকা। আর যদি কুজুর দি দেয় তো কুজুর দেওয়া লাগবে 100, অর্থাৎ 3 কিলো 266 গ্রাম। 3 কিলো 266 গ্রাম কুজুরের দাম হইব গিয়া 390 টাকা। কুজুর 120 টাকার কিলো আমার এই এরিয়াত, 120 টাকা করে লইব। 3 কিলো 266 গ্রাম কুজুরের দাম হইব 390 টাকা, গুয়াকে ধরে লাও 400 টাকা। ওলাখান যদি কিশমিশ দিয়ে আদায় করি, কিশমিশ দিয়ে আদায় করলে আমি যে রেট লাগাই আর কুজুর কিশমিশর কোন কম দামি একবারে লোয়েস্ট কম দামি কুজুর কিশমিশের দাম লাগাই। আর একবারে কম দামি কিশমিশের দাম হইব গিয়া 250 আমার এই এরিয়াত। 250 গ্রাম কিশমিশের টাকা দাম হয় 3 কিলো 266 গ্রাম কিশমিশের দাম হইব গিয়া 820 টাকা। তো মেরা মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, আপনারা নিজের এরিয়া এলাকাত কুজুর কিশমিশের গেহুর দাম মাথায়া রেট বাখরবা। খালি এই বস্তু যেহেন ইয়াদ রাখবা গেহু দিয়ে আটায় দিয়ে দেওয়া লাগবো 1 কিলো 633 গ্রাম, আর কুজুর কিশমিশ দিয়ে দেওয়া লাগবো 100, অর্থাৎ 3 কিলো 266 গ্রাম। মেরা মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, তো আমরা কেটা করতাম, আমরা এই যে সাদকাতুল ফিতর একটা আমরা আদায় করতাম। একটা আদায় করার বহুত সব, আর একটা আদায় করার দুইটা কারণ যে আমরা যে 1 মহিনা রোজা রাখছি বা রাখতাম, এই যে নিশ্চয় রোজা রাখার মধ্যে কমিউনিটি কোতাহি হইছে, এই কমিউনিটি কোতাহি দূর করার কারণে এই ফিতরা আমরা আদায় করলে আমরা কমিউনিটি কোতাহি পুরা হয়ে যাব। আর 2 নম্বর কারণ হইলো এই যে মাস যাওয়ার পরে একটা দিন আয় ঈদুল ফিতর, खुशी का दिन, यौमुल फरह खुशी का दिन, यौमुल जज़ा बदला का दिन, यौमुल फरह खुशी का दिन। এখন যারা আমরা আমির আছি, ধনী আছি, এরা বাহরতাম ধনী খারে হয় যে তার পুরা বছর খাইয়া কোনো কষ্ট টানাটুনি হয় না, খাইয়া তার আরামে যায়, হে ধনী হে ফিতরা বহরা গরিব রইত ও খারো যেত যে ইয়াউমুল ফরহ খুশির দিন। ধনী যারা হাতে খুশি মানাইমু ফারহ মানাইমু, গরিব যারা খুশি শান্তি বানাইব, বলকে গমি হি মানাইব, তাকে তারা আমরা ফিতরা দেই। হেও ফিতরাতে কিছু খরচ মর্চ করিয়া হেও ইয়াউমুল ফরহ আমরা খুশির মধ্যে, ইসলামের খুশির মধ্যে হেও শামিল হোক। মেরা আজিজ সাথী দোস্ত আর বুজুর্গ, এখন দেখো রমজান শেষ হওয়ার পথে আর গণিচনি কয়েকদিন রয়েছে বেজুড়, আর 4-5টা রাত রয়েছে। এই রাতের মধ্যে তারাবি পড়তে পড়তে 9টা, এরপরে ওয়াফ চা নাস্তা দিল আর 1 ঘন্টা 10টা, এরপর 2.5-3 ঘন্টা রয়। এই 2-3 ঘন্টা আমরা না করিয়া আমরা এই কদর তুকানের নিয়তে বেজুড় রাতের মধ্যে আমরা বেশি বেশি করি ইবাদত করি, আল্লাহর কাছে গিলাই তাসবিহ করি, কোরআন তেলাওয়াত করি, নফল নামাজ পড়ি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা এই বেজুড় রাতের মধ্যে সবে কদর নসিব করিয়া আমরা 5টা পিছলার तमाम গুনাহ মাফ করিয়া আমরা জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব করা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা খাওয়ানা থেকে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দাও। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লা আল বালাগ।